विद्यार्थी मित्रों, श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। धोरण 11 वाणिज्य व्यवस्था और संचालन प्रकरण 1 तेमां आपणे प्रस्तावना, आर्थिक प्रवृत्तिनो अर्थ, बिन आर्थिक प्रवृत्तिनो अर्थ आपणे समज्या हता। त्यारबाद आजे भाग बीजो तेमां आर्थिक अने बिन आर्थिक प्रवृत्ति वच्चेना तफावत विषे माहिती मेळवीशुं। तो सौप्रथम तफावतमां 4 बाबत क्रम, मुद्दा, आर्थिक प्रवृत्ति अने बिन आर्थिक प्रवृत्ति। एमां सौथी पहेलो मुद्दो छे हेतु। आर्थिक प्रवृत्तिनो मुख्य हेतु आर्थिक लाभ मेळवવાનો छे, एटले के नफो मेळवવાનો छे। ज्यारे बिन आर्थिक प्रवृत्तिनो हेतु सेवा, प्रेम, लागणी, व्यवहार वगैरेनो हेतु रहेलो छे। त्यारबाद बीजो मुद्दो छे अपेक्षा। आर्थिक प्रवृत्ति करवा पाछळ मुख्य अपेक्षा नफो, फी, पगार, महत्तम संपत्ति ए मेळववानी छे। ज्यारे बिन आर्थिक प्रवृत्ति में आपणे जोईए तो देश सेवा, समाज सेवा, प्रेम, लागणी वगैरेनी अपेक्षा रहेली छे। त्रीजो आपणे मुद्दो जोईए तो प्रकार। आर्थिक प्रवृत्तिना मुख्य 3 प्रकार छे, धंधो, व्यवसाय अने रोजगार। ज्यारे बिन आर्थिक प्रवृत्ति में आवा कोई ज प्रकार जोवा मळता नथी। चौथो मुद्दो छे जोखम। आर्थिक प्रवृत्ति में जोखम के अनिश्चितता रहेला छे, एटले के तेमां प्रवृत्ति करवा पाछळ जोखम रहेलुं छे। ज्यारे बिन आर्थिक प्रवृत्ति में जोखम के अनिश्चितता होता नथी। तो विद्यार्थी मित्रों, 3 मार्क में तमने आर्थिक अने बिन आर्थिक प्रवृत्ति वच्चेनो तफावत पूछी शकाय। तो एमां 4 मुद्दा छे, हेतु, अपेक्षा, प्रकार अने जोखम। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों, आपणे आर्थिक प्रवृत्तिना प्रकारो विषे माहिती मेळवीए। तो एमां आर्थिक प्रवृत्तिना मुख्य 3 प्रकार छे, धंधो, व्यवसाय अने रोजगार। 1 मार्कना प्रश्न में तमने मित्रों पूछी शके कि आर्थिक प्रवृत्तिना केटला अने कया कया प्रकारो छे। तो 3 छे, धंधो, व्यवसाय अने रोजगार। एमां सौप्रथम आजे आपणे धंधा विषे माहिती मेळवीशुं। तो एमां आपणे सौप्रथम धंधानो अर्थ अने व्याख्या जोईशुं। सौप्रथम थोड़ी प्रस्तावना समझिए। तो धंधो ए अंग्रेजी शब्द बीजी उपरथी उतरी आव्यो छे, एटले धंधाने अंग्रेजी में बिजनेस कहेवाय छे। एटले बिजनेस शब्द जे छे ए बीजी उपरथी उतरी आव्यो छे, जेनो अर्थ व्यस्त रहेवुं अथवा सतत प्रवृत्तिमय रहेवुं तेवो थाय छे। नफो अने संपत्ति आ बंने मेळववाना हेतुथी धंधो करवामां आवे छे। एटले धंधानो मुख्य उद्देश आ छे, नफो अने संपत्ति मेळववी। धंधानो ख्याल जे छे ए नफाना हेतु साथे जोड़ायेलो छे। धंधानो मुख्य ख्याल कोनी साथे जोड़ायेलो? तो कि नफाना हेतु साथे। धंधामां कोईक वार खोट जाए तो पण तेने आर्थिक प्रवृत्ति ज गणाय, कारण के आपणे धंधो जे छे ए आर्थिक प्रवृत्तिना हेतुसर आपणे करीए छीए, नफो कमावाना हेतुसर आपणे करीए छीए। एटले खोट जाए तो पण ए आर्थिक प्रवृत्ति तो गणाय छे, कारण के एनी पाछळ कंईक लाभ मेळवવાનો आपणो हेतु रहेलो छे। हवे आपणे धंधानी टूंकी पण सचोट व्याख्या जोईए। तो धंधो एटले नफाना हेतुथी करवामां आवती कोईपण कायदेसरनी आर्थिक प्रवृत्ति। परीक्षा में तमने 1 मार्क में प्रश्न जे छे ए पूछाय तो आपणे व्याख्या याद राखीशुं
કે ધંધો એટલે નફાના હેતુથી કરવામાં આવતી કોઈ પણ કાયદેસરની આર્થિક પ્રવૃત્તિ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ધંધાની લાક્ષણિકતાઓ વિશે સમજૂતી મેળવીશું. એટલે કે ધંધાના મુખ્ય લક્ષણો આપણે જોઈશું. તો એમાં સૌથી પહેલું લક્ષણ છે નફાનો હેતુ. તો ધંધાનો મૂળભૂત હેતુ જે છે એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ દ્વારા નફો મેળવવાનો હોય છે. ધંધામાં નફો મળતો બંધ થાય તો ધંધો બંધ થવાની નોબત આવે છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જો ધંધામાં નફો છે એ ન થાય, ખોટ જાય અથવા નુકસાન જાય તો આપણે ધંધો બંધ કરવો પડે. એટલે ધંધાનું અસ્તિત્વ ચાલુ રાખવા માટે નફો અનિવાર્ય છે. હવે આપણને નફો મળે ક્યારે? તો કે વસ્તુની પડતર કિંમત કરતાં વસ્તુની વેચાણ કિંમત જ્યારે વધુ હોય ત્યારે આપણને નફો થયો કહેવાય. દાખલા તરીકે 100 રૂપિયાની વસ્તુ આપણે 150 રૂપિયામાં વેચીએ ત્યારે આપણને 50 રૂપિયાનો નફો થયો કહેવાય. તો ધંધાની જે કાર્યક્ષમતા છે એને પણ નફાના માપદંડથી જ માપવામાં આવે છે. એટલે આમ આપણે જોઈએ તો નફો જે છે એ ધંધાની પારાશીશી છે. તમને પરીક્ષામાં મિત્રો વિધાન પૂછાય કે નફો એ ધંધાની પારાશીશી છે, સમજાવો. તો નફાનો હેતુ આ જે મુદ્દો છે એનો જવાબ તેમાં આવે. ત્યારબાદ બીજું લક્ષણ છે વસ્તુ અને સેવાનો વિનિમય. તો વસ્તુ અને સેવાનું ઉત્પાદન કરી અથવા તો ખરીદીને તેનું વેચાણ કરવામાં આવે એટલે તેને વસ્તુ અને સેવાનો વિનિમય થયો કહેવાય. ધંધામાં વસ્તુ અથવા સેવાનો વિનિમય જે છે એ સંકળાયેલો હોય છે. વસ્તુમાં ભૌતિક સ્વરૂપની અને સેવામાં અદૃશ્ય કે ભૌતિક સેવાઓનો વિનિમય થાય છે. ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો ઇલેક્ટ્રિકના સાધનોનું ઉત્પાદન કરતી જે કંપની છે એ ભૌતિક વસ્તુઓનો વિનિમય કરે છે. દાખલા તરીકે પંખો બનાવતી કોઈ કંપની હોય તો એ પંખાના સ્પેર પાર્ટ પણ વેચતી હોય, એટલે એ ભૌતિક વસ્તુઓનો વિનિમય કરે છે. જ્યારે વિદ્યુત સેવા એટલે કે વીજળી સેવા પૂરી પાડતી જે કંપની છે એ સેવાનો વિનિમય કરે છે. તો આ રીતે વસ્તુ અને સેવાનો વિનિમય છે એ પણ ધંધાની એક બહુ જ મહત્ત્વની લાક્ષણિકતા રહેલી છે. ત્યારબાદ ત્રીજી લાક્ષણિકતા છે જોખમ અને અનિશ્ચિતતાઓ. તો ધંધામાં જોખમો અને વળતરની અનિશ્ચિતતા જોવા મળે છે. હવે આપણે માનવસર્જિત જોખમો જોઈએ તો આગ, અકસ્માત, કર્મચારીઓની હડતાલ, હુલ્લડ, લૂંટફાટ, ચોરી, ગ્રાહકોની પસંદગીમાં ફેરફાર, માંગમાં ઘટાડો, લોકોની જીવનશૈલી, રુચિ, ટેવ વગેરેમાં આપણને ફેરફાર જોવા મળે. આ ઉપરાંત હરીફાઈ, ટેકનોલોજીમાં પરિવર્તન, આ બધાય માનવસર્જિત જોખમો ધંધામાં રહેલા છે. જ્યારે કુદરતી જોખમોની વાત કરીએ તો સુનામી, ધરતીકંપ, વાવાઝોડું, પૂર, આ બધા કુદરતી જોખમો પણ ધંધાને અસર કરે છે. હવે આવા જોખમો જ્યારે ધંધામાં આવે તો એની સીધી અસર ધંધાની આવક ઉપર થતી જોવા મળે છે. વિવિધ પ્રકારના જે જોખમો છે એના કારણે ધંધામાં મળતું વળતર અનિશ્ચિત બને છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ધંધાનો હેતુ નફો કમાવાનો છે, પણ તેમ છતાં જોખમોને કારણે કોઈકવાર ધંધામાં નુકસાન પણ જાય છે. ત્યારબાદ ચોથું લક્ષણ છે તુષ્ટિગુણનું સર્જન. તો વસ્તુ અથવા સેવાની ઉપયોગિતા દ્વારા તેનો વપરાશ કરનારને સંતોષ આપવો એટલે તુષ્ટિગુણનું સર્જન. એટલે કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ કે સેવા
જ્યારે વપરાશ કરનારને પૂરી પાડીએ ત્યારે એને સંતોષ મળવો જોઈએ, ત્યારે તુષ્ટિગુણનું સર્જન થયું કહેવાય. હવે તુષ્ટિગુણના સર્જનમાં 3 બાબતો મહત્ત્વની છે: સ્વરૂપ, સ્થળ અને સમય. તો સૌથી પહેલાં આપણે સ્વરૂપ સમજીએ. એ કાચા માલનું જ્યારે તૈયાર માલમાં રૂપાંતર થાય ત્યારે તેને વપરાશ યોગ્ય બનાવવામાં આવે એટલે સ્વરૂપ તુષ્ટિગુણનું સર્જન થાય. જેમ કે કપાસમાંથી રૂ તૈયાર કરવું અને રૂમાંથી કાપડ બનાવવું, બરાબર? તો આ સ્વરૂપ તુષ્ટિગુણ કહેવાય. પછી સ્થળ તુષ્ટિગુણની વાત કરીએ તો માલના ઉત્પાદનનું જે સ્થળ છે ત્યાંથી ઉપભોક્તાના સ્થળ સુધી લઈ જવામાં આવે એટલે સ્થળ તુષ્ટિગુણનું સર્જન થાય. એટલે કે જે જગ્યાએ માલનું ઉત્પાદન થાય છે, જેમ કે કાપડ છે તો કાપડનું ઉત્પાદન ફેક્ટરીમાં કે કારખાનામાં થાય, ત્યાંથી ઉપભોક્તા એટલે ગ્રાહક સુધી વસ્તુને લઈ જવામાં આવે તો એને સ્થળ તુષ્ટિગુણનું સર્જન કહેવાય. હવે વાત કરીએ સમય તુષ્ટિગુણ. તો માલની જરૂરિયાત ન હોય ત્યારે તેનો સંગ્રહ કરી જરૂરિયાતના સમયે પૂરો પાડવામાં આવે ત્યારે સમય તુષ્ટિગુણનું સર્જન થયું કહેવાય. એટલે કે આપણે હજારો મીટર કાપડ તૈયાર કરી નાખ્યું હોય પણ બજારમાં જેટલી જરૂરિયાત હોય તેટલો માલ પૂરો પાડીને બાકીનું કાપડ આપણે ગોડાઉનમાં સંગ્રહ કરીને રાખી મૂકીએ અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે પૂરો પાડીએ તો આને સમય તુષ્ટિગુણનું સર્જન થયું કહેવાય. ત્યારબાદ 5મું લક્ષણ છે પ્રવૃત્તિનું સાતત્ય. ધંધામાં વ્યવહારો છે નિયમિત અને સતત થતા હોય છે. દરરોજ કોઈકને કોઈક અથવા તો કેટલાક વ્યવહારો જે છે એ નિયમિત રીતે થતા હોય એટલે ધંધો જે છે ને એ સતત રીતે ચાલતી આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. વેપારી જે છે એ નફાના હેતુથી ખરીદ વેચાણની સતત પ્રવૃત્તિ કરે છે, કારણ કે આપણે ધંધો એટલા માટે જ શરૂ કર્યો હોય છે કે એમાં આપણે નફો કમાવાનો હોય છે. એટલે ખરીદ વેચાણની પ્રવૃત્તિ સતત ધંધામાં ચાલુ જ હોય છે. પરંતુ ઉત્પાદક કે વેપારી પોતાના રહેવા માટે મકાન બનાવે અને ત્યારબાદ મકાનના વેચાણમાંથી નફો મેળવે તો એને ધંધો કહેવાય નહીં, કારણ કે તેના માટે મકાનની લે વેચ એ નિયમિત કે સતત પ્રવૃત્તિ નથી. પણ કોઈ બિલ્ડર હોય એ મકાન બનાવે અને વેચે, ત્યારબાદ જે પૈસા આવે એમાંથી ફરી પાછા મકાન બનાવે તો એક પ્રકારનો એ બિઝનેસ કહેવાય. ત્યારબાદ 6મું લક્ષણ છે નાણાંની જરૂરિયાત. ધંધા માટે તેની શરૂઆતથી અંત સુધી નાણાંની જરૂરિયાત રહે છે. એટલે કે આપણે સૌ જાણીએ છીએ નાણાં વગર ધંધો શક્ય નથી. ઘણા બધા રૂપિયા હોય ત્યારે આપણે ધંધાની શરૂઆત કરી શકીએ. ફેક્ટરીમાંથી આપણે જોઈએ તો કાચા માલમાંથી તૈયાર માલનું ઉત્પાદન કરવા, વેપારીને માલ ખરીદવા, આ બધી બાબતમાં નાણાંની જરૂરિયાત ઉદ્ભવે. ત્યારબાદ 7મું અને છેલ્લું લક્ષણ છે આર્થિક પ્રવૃત્તિ. તો ધંધો એ નાણાંના ઉપાર્જન દ્વારા નફો મેળવવાના હેતુથી કરવામાં આવતી આર્થિક પ્રવૃત્તિનો એક ભાગ છે.